آج کی جو دن ہے ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ہے. آج اس حکومت کے جس طرح سے ہم انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے, چند گھنٹے باقی ہیں کل سے جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو obviously جس طرح عمران ابھی مینشن کر رہے تھے کہ جس طرح یہ جاتی حکومت نے ہم پہ اتنا ایک بم گرایا ہے, جب یہ نیا سیٹ اپ آئے گا تو پھر تو چیلنجز اور زیادہ بڑھ جائیں گے. آپ درست کہہ رہی ہیں. سو پہلے جو عمران بات کر رہے تھے وہ بھی صحیح ہے, اور وہ یوں صحیح ہے کہ بھارت پارلیمانی ڈیموکریسی ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا. سو ارملا I went to do my PhD in Australia, پھر میں آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ کام بھی کرتا تھا, میں بہت عرصہ وہاں پہ پڑھاتا بھی رہا ہوں. اٹس این پارلیمانی ڈیموکریسی, وہاں پہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آتا. گورنمنٹ الیکشن موڈ میں چلی جاتی ہے, وچ مینس کہ آپ کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکتے, آپ کوئی دور رس فیصلے نہیں کر سکتے, آپ ایلوکیشنز نہیں کر سکتے, جس کو ہم ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. سو پاکستان کو بھی شاید اب سوچنا پڑے گا. جیسے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس میں 4 نئی چیزیں جو ہیں ان کو لانے کے لیے یا کرنے کے لیے ایک تبدیلی کی گئی ہے, اور کیئر ٹیکرز کے جو ہاتھ ہیں ان کو اسٹرانگر کیا گیا ہے. یعنی کہ پرائیویٹائزیشن پہ, IMF سے ڈیل کرنے پہ, یہ PPP پہ, انٹر گورنمنٹل آرڈیننس پہ. سو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ وقت کی ضرورت یہی ہے کہ اس وقت جو اکنامک حالات چل رہے ہیں اس میں تسلسل رکھنا ضروری ہے. IMF کے پروگرام کا تسلسل ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک بھرپور ایفرٹ کر رہی ہے, اور میں جانتا ہوں کہ یہ کر رہی ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے کچھ نان ڈیٹ کریٹنگ فلوز, ایک تو IMF اور باقی ہے نا جن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, ایک ہے نان ڈیٹ کریٹنگ. مینس کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان میں, کوئی آپ ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرتے ہیں, آپ کوئی 28 پروجیکٹس ہیں جو ان کو آفر کیے جا رہے ہیں, ان میں کوئی انٹرسٹ آتا ہے, ریکوڈیک میں سعودی عربیہ کا انٹرسٹ آ رہا ہے, CPEC 2 ہے. سو ان کا تسلسل کرنے کے لیے بھی امپاور کیا گیا ہے کہ جو آن گوئنگ کام ہے وہ کیئر ٹیکرز کر سکیں. سو آئی ریئلی ایگری ود بوتھ آف یو کہ یہ ایک سوچ کی ضرورت ہے کہ کیا وی ریئلی نیڈ دا کیئر ٹیکرز. آئی تھنک کہ شاید اس وقت کہ اس میں لگتا ہے کہ کیئر ٹیکرز کیا اتنے پریپیئرڈ ہوں گے. مائی اونلی کوسچن از, جیسے ہم پولیٹیکل پارٹیز کو کہتے ہیں کہ they come to power, humbly and I work with all 3 of them, and honestly میں نے سے 3 کے تینوں کے ساتھ کام کیا ہے, اور تینوں کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوتی ہے, اور ایز پروفیشنلز وہ کنسلٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک this is a really good omen for Pakistan. بٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی بھی پریپیئرڈ آتا ہے ٹو ٹیک اوور گورنمنٹ. میرا خیال ہے کہ اس لیول کی شاید پریپریشن نہیں ہوتی. اب کیئر ٹیکرز کیسے پریپیئرڈ آ سکتے ہیں جن کو آج بھی یہ نہیں پتا کہ کل جو ہے کیا ہونے والا ہے. دے آر گوئنگ ٹو اسیوم آفس, کوئی بھی ہو. اینڈ جب آپ گورنمنٹ سے باہر آتے ہیں, میں بہت لکھتا ہوں, ابھی میں نے IMF پہ ایک بہت ہی گہرا مضمون لکھا ہے ہمارے ایک لیڈنگ انگلش جریدے میں. اب اس کو کرنے کے لیے مجھے آبویسلی ایک ریسرچ ٹیم کی ضرورت ہے, مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے, مجھے فگرز کی ضرورت ہے. باہر بیٹھ کے کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ یہ بھی سوچیں کہ کوئی بھی آپ وزیر خزانہ کہیں سے بھی لے آئیں, کوئی بھی انسان لے آئیں, اس کی کیسے تیاری ہوگی کہ کل وہ آ کے وہ کیا کرے گا. وہ پہلی بریفنگ لے گا ان لوگوں سے جو کہ منسٹریز میں, تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کرنا کیا ہے. سو اگین 3-4 ماہ گزر جاتے ہیں, اور اس وقت آئی تھنک جو اسٹیبلشمنٹ کا پش ہے گیٹ تھنگز ڈن, اور وہ پش اس لیے صحیح ہے کہ پاکستان ایگزسٹینشل کرائسس میں, اکنامک کرائسس جو ہے وہ بہت ہائٹنڈ ہے, اور لوگوں کی جو مزری ہے جو ارملا ہمیشہ ذکر کرتی ہیں, لیکن وہ تو ابھی نہیں جا رہی, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے آنے والے دنوں میں وہ کم ہونے جا رہی ہے. بجلی کی قیمت کے جو بلز اب جولائی کے آئے ہیں, I was traveling, اور لوگوں نے مطلب people have really found it hard to pay the bills. They have gone to their neighbors. اور جو بتا رہی ہیں ابھی میرے سامنے ہی بلکہ خبر ہے کہ 721 ارب کی مزید وصولیاں کی جائیں گی, اور ستمبر تک 1 روپے 25 پیسے, دسمبر تک 4 روپے 37 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی جائے گی. یعنی کہ اگر آپ کا 1000 یونٹ کا استعمال ہے تو 4000 روپے فی بل ونس اگین اس میں ایڈیشن ہو جائے گا. جو آپ اچھا دوسری جانب جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے, میں ذرا چونکہ یو بین ورکنگ ود آل آف دیز فائنینشیل ایکسپرٹ پرسنالٹیز جن کا ہم بات کریں, خاص طور پہ حفیظ شیخ صاحب کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے. ایک تو آپ ان کا پورٹ فولیو کیسے دیکھتے ہیں ٹو بیکم دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ اس میں 2 پہلو ہیں. سب سے پہلے میں ان کے اپنے ٹینیور کی بات کر لیتا ہوں. جب وہ
हुकूमत के अंदर मौजूद थे, एक मोहतात वजीर खजाना के तौर पे जाने जाते थे, फिर वो ज्यादा अरसा नहीं काम कर पाए, तब्दीली हो गई उनकी, जो मुशीर खजाना थे वो। तो आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह की कमिटमेंट्स हैं, उसको आगे लेकर जाने के लिए हफीज शेख साहब ही एक मौजूद शख्सियत फिल वक्त नजर आते हैं, या ये महज क्या सराहियां हैं, असल में कुछ और ही होगा? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस किस चीज पर एग्री करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी लीडरशिप, पार्टीज प्लस जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या व्यू लेती है इस चीज पर। मेरा व्यू तो बड़ा सादा है, आप उस शख्स को लाएं जो समझता हो कि हालात पाकिस्तान के आज क्या हैं और पाकिस्तान के उन हालात को डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी कैसे संभालना है और आगे लेकर। हफीज शेख साहब समझते हैं आपके ख्याल में डॉक्टर? देखिए, कोई भी आदमी जो पाकिस्तान से इन टच रहा हो, कोई भी आदमी जो पाकिस्तान में काम करता रहा हो, वो इन हालात को समझता है। ये तो एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप कितना इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली रखते हैं, क्योंकि नंबर तो रोज चेंज हो रहे हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इमरान 30 सितंबर के, अगर आप मेरा आर्टिकल पढ़ें बैक फ्रॉम द ब्रिंक, जो ये IMF पे है, इस संडे को मैंने लिखा, तो आपको महसूस होगा कि इतने काम 30 सितंबर तक डिलीवर करने हैं केयर टेकर गवर्नमेंट ने, IMF पे फॉर एग्जांपल। इतने टैक्सेस कलेक्ट होने हैं, बिजली में ये काम होना है, स्टेट बैंक के लेवल पे ये काम होना है, ये हमारे नंबर्स बनने हैं, ये चीज़ों की जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार होनी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या वो डिलीवर कर सकता है जो भी इंसान हो। बात यह है कि ये इट इज़ मच बियॉन्ड इंसान। एक इंसान के आने या जाने से हमने ये देखा है कि ये काम होते नहीं है। ये सारे काम तब होंगे जब कोई इकोनॉमिक टीम जो है वो इस मुल्क को टेक ओवर करेगी। अब मैं फर्मली बिलीव करता हूँ इस बात से कि आप मतलब कोई बहुत ज्यादा काबिल इंसान भी ले आएंगे, उसने डिलीवरी तो किसी टीम से करानी है ना, उसने कोई प्रोफेशनल सेटअप से करानी है डिलीवरी। अब आप 23वें प्रोग्राम में है IMF के, आपने 21 प्रोग्राम जो हैं वो इनकम्प्लीट छोड़े हैं, एक प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है। सो कुछ तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी ना कि जिस प्रोग्राम में इसको कैसे कंप्लीट करें। बात सारी ये है कि एक शख्स या दो शख्स जो है वो इसकी डिलीवरी कर नहीं सकते। प्रोग्राम्स, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज, पाकिस्तान की एनर्जी का क्राइसिस, पाकिस्तान का इन्फ्लेशनरी क्राइसिस, पाकिस्तान की FDI, इसकी तो एक टीम ही दिखाई देनी पड़ेगी। फिर आप ये सोचिए कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें केयर टेकर से, तो ये शायद आई थिंक इट बी मोर सेंसिबल 6 महीने ले लेते हैं कि हम मेरा ये अंदाजा है। देखिए, मार्च से पहले आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, उसकी एक वजह है, और वजह ये है कि आपकी सेनेट जो है वो खाली हो जाएगी और उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो आपकी असेंबलीज हैं, वो नहीं होंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपको तो इलेक्शन साइकिल में जाना पड़ेगा। सो जनवरी तक आप क्या समझ सकते हैं कि सवाए IMF के प्रोग्राम के, कुछ FDI के और कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज, बिजली के सेक्टर में तब्दीली तो नहीं आपको दिखाई देगी, आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं इकोनॉमी का तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। सो जो भी आता है वो एक एज इज हुकूमत को चलाएगा। आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट का पुश है कि ज्यादा किया जाए, लेट्स सी कि वो ज्यादा क्या डिलीवर हो सकता है। आई रियली होप कि कुछ किया जा सके। और ठीक है, अच्छा डॉक्टर खान, एक पॉइंट जिससे आपने भी खुद भी ऐड किया कि केयर टेकर सेटअप अगर जब भी आता है, जो भी आता है, उसके लिए इसको एज इट इज चलाना ही एक स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो हम इकोनॉमी या दीगर बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, जिसमें बिजली, गैस, महंगाई, ओवरऑल, इसमें लॉन्ग टर्म प्लान तो ऑब्वियसली केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। इसके लिए तो जल्दी इलेक्शन का कंडक्ट किया जाना, एक नई हुकूमत का आना, और उस दौरान जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, और आपने खुद भी कहा कि 30 सितंबर से पहले में बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करना है। सो फोकस आपको लगता है कि उस तरह से रहेगा पब्लिक इंटरेस्ट का भी? तो देखिए, ये बहुत ही आपने ना दो कैटेगरीज में बिल्कुल क्लियरली डिवाइड कर दिया। एक शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को अफ्लोट रखना है। अफ्लोट से क्या मतलब है? आपको डॉलर्स का इनफ्लो इंश्योर करना है IMF में रहते हुए, और बाकी आपने सारे फ्रेंडली कंट्रीज से, मल्टीलैटरल से वो पैसे लेने हैं कि 30 दिसंबर तक के सारे टारगेट्स मीट करने हैं। सो एक तो ये काम है। अब दूसरा काम है, अगर केयर टेकर्स वाकई बहुत कॉम्पिटेंट टीम पुटअप कर दें तो क्या काम कर सकते हैं? वो एक मुसव्वदा तैयार कर सकते हैं। आप उसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहें, मैं उसको कहता हूँ कि द पाकिस्तान प्लान, वो तैयार कर सकते हैं कि वो क्या है, एनर्जी में क्या करना है, एग्रीकल्चर को अगर आगे लेकर चल रही है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट
through a program जिसको आप कहते हैं land information management systems. ठीक है, तो इसके दो तो डॉक्टर साहब मुख्तसरन is it mandatory कि ये फिर जो फाइनेंशियल टीम है this should be led by a financial expert, क्या ये लाजमी है? अदरवाइज लाजमी तो नहीं है, पूरी दुनिया में सियासी वज़राए आज़म होते हैं, वो माशी टीम को लेकर चलते हैं, पूरी दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो क्या हमारे केयर टेकर के लिए अगर थोड़ा सा टेन्योर उसका ज्यादा भी हो, लाजमी होगा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही उसको लीड करे? देखिए, अच्छा जो लीडर होता है ना, वो होता है कि वो ड्रिबल कर सके जितने भी सामने लोग खड़े हैं उनमें से, और अपनी पॉलिसी का गोल जो है वो दिखा सके। दैट इज द बेस्ट लीडर आई थिंक। और उस ड्रिबलिंग में जो उसका सारा जो इम्पटस है वो आ रहा हो उस रिसर्च और उस टीम से जो उसने उसको दी हो कि एनर्जी में ये हो रहा है, बजट में ये हो रहा है, मॉनेटरी साइड पे ये हो रहा है, और वो फिर कन्विंस कर सके हर एक को। दैट्स द की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत शुक्रिया कि आप मौजूदा जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, आज हुकूमत की मुद्दत खत्म होने वाली है जी, केयर टेकर सेटअप आने वाला है, इसमें क्या चैलेंजेस होंगे, क्या सूरत हाल होगी, इस पे हम बात करें।